الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون صدق الله ربنا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم ألف بيننا وبين المؤمنين بنور القرآن وبمعرفة القرآن. اللهم طهر خواصنا وعوامنا من درن الفسق وطغيان. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله। রমাদান কারীমের আজকে 16তম সিয়াম অবস্থায়, আজকে জুমার দিন, আমরা মাত্র জুমার সালাত আদায় করে এসে বসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, চমৎকার, বরকতময়, মোবারকময়, ফজিলতময়, গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে কোরআনে কারীমকে খুলে চমৎকার এই ক্লাসে বসার যে সুযোগ, তৌফিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন, আমরা মহান রবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والمجد أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى جميع الصحابة أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ও নবী, আপনি স্মরণ করেন, আপনি মনে করেন, ওয়াইদ আখাযাল্লাহ, যখন আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করলেন, মিসাকা, অঙ্গীকার, আন-নাবিয়্যিনা, নবীদের থেকে, মিসাকাল্লাযীনা, তাদের থেকে, উতুল কিতাবা, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তার মানে আহলে কিতাব, আহলে কিতাবদের থেকে যখন আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, কমিটমেন্ট নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা যখন আহলে কিতাবদের থেকে প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, কমিটমেন্ট, ওয়াদা নিয়েছিলেন, ওই সময়ের কথা আপনি মনে করুন। কি সেই অঙ্গীকার? আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। অঙ্গীকারটা হলো লাতুবাইয়িনুন্নাহু লিন-নাস, তোমাদের কাছে যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে, এই কিতাবের কোনো কিছু তোমরা গোপন করবে না। লাতুবাইয়িনুন্নাহু লিন-নাস, এটা সুস্পষ্ট ভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরবে। ওয়ালা তাকতুমুনা, এর কোনো একটি অংশ তোমরা গোপন রাখবে না, পুরো বিষয়টা তুলে ধরবে। একটু বিষয়ও তোমরা গোপন করবে না। যেটা তোমাদের ভালো লাগে সেটা তুলে ধরবে, যেটা তোমাদের মনোপুত নয় সেটাকে তোমরা হাইড করবে। এমন যেন না হয় শরীয়তের সকল বিধান আমার কাছে ভালো লাগে না, তাই না?
লাগবেও না, কারণ আল্লাহ তো আমাকে জিজ্ঞেস করে শরীয়ত বানায় নাই, শরীয়ত দেয় নাই। তো এই জন্য এই কিতাবটা তাদের কাছে যে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন তার সবটা তাদের কাছে মনোভূত হয় নাই। আমাদের কাছেও কোরআনের শরীয়তের অনেক জিনিস ভালো লাগে না। যেমন সুদ আমি খাই, নাউজুবিল্লাহ, তাহলে সুদ খানা আমি অফ করবো, এটা তো আমার বিশাল লস। আমি জাকাত দিতে আমার ভালো লাগে না, তাহলে এটা তো জাকাত দিতে গেলে আমার লস। তার মানে শরীয়ত তো কারো মনোপুত নয়। শরীয়ত তো কারো মনোপুত করে কাউকে জিজ্ঞেস করে তোমার পছন্দ হয় কিনা। ডাক্তার কি প্রেসক্রিপশন লেখে রুগীকে জিজ্ঞেস করে? বলেন, ডাক্তার তো যখন প্রেসক্রিপশন লেখে, এই যে যাদের দুরারোগ্য রোগ ক্যান্সার আছে, এক একটা কেমো 1 লাখ 1.5 লাখ টাকাও তো আছে। তো ডাক্তার যখন এটা লেখে, ডাক্তার কি এটা জিজ্ঞেস করে আপনার টাকা আছে কিনা, আপনি তো এই দামি কেমন লাগবে? জিজ্ঞেস করে না। ডাক্তার ডাক্তারি ট্রিটমেন্ট দেয়। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে কোরআন দিয়েছেন, বিধান দিয়েছেন, হুকুম দিয়েছেন, শরীয়ত দিয়েছেন, এটা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন নাই। অতএব আমাদের পছন্দ হলেও মানতে হবে, পছন্দ না হলেও কি করতে হবে? মানতে হবে। কোরআন সব তো আমার পছন্দ হয় না, আমার লস হয়, কিন্তু আমাকে মানতে হবে। তাহলে তাদের আহলে কিতাবদের ব্যাপারটা ছিল ইহুদি। আহলে কিতাব হলো যাদের কাছে কিতাব আসছে। ওই যে একজনে জিজ্ঞাসা করেছেন আহলে কিতাব কি? আহলে কিতাব হলো বাংলায় অনুবাদ লিখতে পারেন, এই যে এখানে আরবি যেটা আছে উতুল কিতাব। এই উতুল কিতাব মানে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে। এটার আরেকটা আরবি শব্দ হবে আহলুল কিতাব। লেখেন উতুল কিতাব সমান সমান আহলুল কিতাব সমান সমান কিতাবওয়ালা, অর্থাৎ যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, যাদের উপরে কিতাব নাজিল হয়েছে। তাহলে আহলুল কিতাব, এই যে উতুল কিতাব এর আরেক নাম হলো আহলুল কিতাব। এর বাংলা ভাষায় আমরা অনুবাদ করব যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, যারা কিতাব পেয়েছে, তাওরাত, জাবুর, ইনজিল। আবার শাব্দিক অর্থে আমরাও আহলে কিতাব। শাব্দিক অর্থে, পারিবেশিক অর্থে নয়। শাব্দিক অর্থে আমরাও কিতাব, আহলে কিতাব। কেন? আমরা কিতাব পেয়েছি, তার মানে কোরআন পেয়েছি, কিন্তু আমাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয় না পারিবেশিক অর্থে। আমি শাব্দিক অর্থে বলেছি। তাহলে যাদের কাছে তাওরাত এসেছে, জাবুর এসেছে, ইনজিল এসেছে, লাতুবাইয়িনুন্নাহু লিন্নাস, তোমরা এই কিতাবকে সুস্পষ্ট রূপে মানুষের কাছে তুলে ধরবে। ওয়ালা তাকতুমুনাহু, এই কিতাবের একটু তোমরা গোপন করবে না। فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ফানাবাদুহু, অতঃপর তারা এটা তাদের মনোপুত না হওয়ার কারণে, ফানাবাদুহু তারা এটা চুরে মারলো। ওয়ারা, ওয়ারা মানে পিছনে, জুহুর মানে পিঠ, পিঠের পিছনে। এই কোরআনটা, এই কিতাবটা তাদের পছন্দ হয়নি বলে তারা এটা চুরে ফেলে দিল। ওয়ারা আজহুরিহিম, তাদের পিছনের দিকে, পিছনের দিকে তারা এটাকে চুরে মারলো। ওয়ারা আজহুরিহিম, ওয়ারা আজহুরিহিম, তাদের পিছনের দিকে এটা চুরে মারলো। ওয়াশতারাউ বিহি থামানান কালিলা, এবং এটাকে তারা বৈষয়িক মূল্যে, সাময়িক মূল্যে, অল্প মূল্যে, দুনিয়ার মূল্যে এটাকে তারা তুচ্ছ মূল্যে অর্জন করতে লাগলো। মানে কোরআন দিয়ে দুনিয়ার মূল্য গ্রহণ করছে। তার মানে কি, দুনিয়াতে কোরআন বলে যতটুকু তাদের স্বার্থ হয়, আবার ওই জায়গায় কোরআনের বিধান, শরীয়তের বিধান, কিতাবের বিধান বলবে না যেই জায়গায় তাদের স্বার্থ নাই। যে জায়গায় তাদের কি নাই, স্বার্থ নাই, যেই জায়গায় তাদের স্বার্থ নাই। তাহলে স্বার্থের কারণে কোরআন মানে, স্বার্থ না হলে আর কি করে না, কোরআন মানে না। তাহলে ফাবিইসা মা ইয়াশতারুন, فبئس ما يشترون,
ফাবিইসা মা ইয়াশতারুন। ফাবিইসা, তারা যা এই কোরআন দিয়ে গ্রহণ করেছে, মা ইয়াশতারুন, এটা কতই না মন্দ, এটা কতই না মন্দ। ইয়া, 1 মিনিট, 1 মিনিট একটু। فبئس ما يشترون। তারা যা তারা যা ক্রয় করেছে, এই বৈষয়িক মূল্য, এটা ভাবিসা কতই না মন্দ, এটা কতই না মন্দ। আল্লাহু আকবার। তাহলে আমাদের এই সমাজেও কিন্তু এখন আমরা আমাদের মধ্য থেকে এরকম আছে, কেউ কেউ আছে না, কোরআনটাকে বৈষয়িক মূল্যে তারা কাজে লাগায়, বৈষয়িক লাভে, দুনিয়াবি লাভে, আখেরাতের জন্য নয়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين لا تحسبن الذين يفرحون لا تحسبن الذين يفرحون হে নবী, আপনি কিছুতেই মনে করবেন না, আল্লাযীনা, যারা, ইয়াফরাহুনা, আনন্দিত হয়, বিমা আতাও, তাদের কর্মকাণ্ডের উপর, কৃতকর্মের উপর, যারা তাদের কৃতকর্মের উপরে অনেক বেশি আনন্দিত, যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনেক বেশি আনন্দিত হয়ে আছে, অপরাধ করছে, এই অপরাধের কারণে তারা বড় আনন্দিত, এরকম যারা অনেক বেশি আনন্দিত, এদের ব্যাপারে আপনি এদেরকে কিছুতেই মনে করবেন না যে এরা প্রকৃত অর্থে আনন্দিত, এটা আপনি কিছুতেই মনে করবেন না। লা তাহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াফরাহুনা বিমা আতাউ লা তাহসাবান্নাল্লাযীনা ইয়াফরাহুনা বিমা আতাউ, তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে তারা যে অনেক বেশি আনন্দিত আছে, এদেরকে আপনি কিছুতেই মনে করবেন না যে এরা প্রকৃত অর্থে আনন্দিত আছে। আসলে প্রকৃত অর্থে আনন্দিত নাই। আপনি দেখেন, দুনিয়াতে আমাদের এই সমাজে যারা অনাচার, দুনাচার, অন্যায়ের সাথে, দুর্নীতির সাথে, ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমের সাথে জড়িত আছে, বাংলাদেশে আছে না ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম, মানে এটা নেগেটিভ অর্থে বলতেছি আমি, আবার ইঞ্জিনিয়ার যারা তারা ওই অর্থে নিয়ে না। ইঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেম মানে মানুষের পিছনে, মানুষের লস, মানুষের ক্ষতি, মানুষের অধিকার, মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণের কাজে যারা যুক্ত আছে, এরা এটা কেন করে? বৈষয়িক লাভে, তাই না? সুযোগ সুবিধা পাবে, এই জন্যই তো করেছে। তো এইরকম যারা করেছে, এরা কি কেউ মনের দিক থেকে আনন্দিত আছে বলেন? প্রকৃত অর্থে, প্রকৃত অর্থে কি তারা কেউ মনের দিক থেকে খুব বেশি আনন্দিত হয়ে আছে? তাদের কি সন্তুষ্ট লাইফে কি তারা আছে? না, বহু পেরেশানের মধ্যে তারা আছে। তো আপনি দূর থেকে তাদেরকে মনে করেন না তারা খুব আরামে আছে, তারা খুব নির্বিঘ্নে আছে, নিশ্চিন্তে আছে, ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয়। أن يحمدوا بما لم يفعلوا أن يحمدوا, যে প্রশংসা করা হবে, বিমা লাম ইয়াফআলু, এমন কাজের জন্য যা তারা করে নাই, অর্থাৎ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়নি, এমন কাজের জন্য তাদেরকে প্রশংসিত করা হবে। তারা খুশি হবে যে কাজ তারা করেনি, তার জন্য তারা প্রশংসার আশাবাদী। ফালা তাহসাবান্নাহুম, ও নবী, ও নবীর সাহাবীরা, ফালা তাহসাবান্নাহুম বিমাফাজাতিন মিনাল আযাব, তোমরা কিছুতেই তাদেরকে মনে করবে না যে বিমাফাজাতিন মিনাল আযাব, তারা আযাব সম্পর্কে, তারা আযাবের থেকে আত্মরক্ষায় সফল হবে, আযাব থেকে বাঁচতে তারা সফল হবে, কিছুতেই তাদেরকে এমন মনে করা যাবে না। ফালা তাহসাবান্নাহুম বিমাফাজাতিন মিনাল আযাব ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, ওয়ালাহুম, আর তাদের জন্য রয়েছে, আযাবুন, আযাব, শাস্তি, আলীমুন, যন্ত্রণাদায়ক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে
মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান আর জমিনের সার্বভৌমত্ব, রাজত্ব, মুলকিয়াত, ক্ষমতা। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে মুলকুস সামাওয়াত, আসমানের রাজত্ব, ওয়াল আরদ, আর জমিনের রাজত্ব। তাহলে রাজত্ব যে জমিনে, আমরা যে বলি আর আল্লাহর রাজত্ব চলবে, আল্লাহর রাজত্ব চলবে মানে কি? আল্লাহ কি আমাদেরকে এসে শাসন করবে সরাসরি? না। এখানে মানে আল্লাহর রাজত্ব মানে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষ জমিনকে চালাবে, ভূখণ্ডকে চালাবে, সমাজ রাষ্ট্রকে চালাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী। এটাকে বলা হয় আল্লাহর রাজত্ব। তো আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা যদি আমার রাজত্ব নিজেরা নিজেদের মধ্যে কায়েম না করো, না এটাকে প্রয়োগ করো, তারপরও তোমরা জেনে রাখো এই মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান জমিনের রাজত্ব কিন্তু আমারই। আসমান আর জমিনের রাজত্ব কিন্তু এটা আমারই। ওয়ালিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন আলা কুল্লি শাইইন, সব জিনিসের উপরে, কাদিরুন, মহা ক্ষমতাবান। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয় আসমান জমিন, আসমান সৃষ্টির মাঝে রয়েছে, ওয়াল আরদ, আর জমিন সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, নিশ্চয়ই আসমান সৃষ্টির মাঝে রয়েছে, ওয়াল আরদ, আর জমিন সৃষ্টির, নিশ্চয় আসমান সৃষ্টির মাঝে রয়েছে, ওয়াল আরদ, আর জমিন সৃষ্টির মাঝে রয়েছে। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াখতিলাফিল লাইলি, আর রাত আসা যাওয়ার মধ্যে রয়েছে, ওয়ান নাহার, আর দিবসের আসা যাওয়ার মধ্যে রয়েছে। তাহলে কি রয়েছে? লাআয়াত, অবশ্যই নিদর্শনাবলী। কাদের জন্য? লিউলিল আলবাব, লিউলিল আলবাব, যারা বুদ্ধিমান। তাহলে আসমান সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য খোরাকি আছে, চিন্তার। ওয়াল আরদ, জমিন সৃষ্টির মধ্যে আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় আছে, গবেষণা করবার মতো বিষয় আছে। ওয়াখতিলাফিল লাইলি, এবং এই যে রাত দিনের পালাক্রম, রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত, এই যে আসে, এর মধ্যেও আমাদের ওয়াখতিলাফিল লাইলি, রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে রাত আসে। ওয়ান নাহার, এবং এই যে দিনের পরে আবার রাত, অর্থাৎ রাত দিনের পালাক্রম, আবর্তন, এর মধ্যে রয়েছে চিন্তা করার মতো, গবেষণা করবার মতো। এই যে খালকিস সামাওয়াত, আসমান সৃষ্টি, আল্লাহু আকবার, একটু চিন্তা করেন, ওয়াল আরদ, জমিন সৃষ্টি, আসমান সৃষ্টি, জমিন সৃষ্টি। আসমানের মধ্যে কি আছে সেটা নিয়ে, সেটা নিয়ে গবেষণা। জমিনের মধ্যে এই যে আমরা, আমরা জমিনের মধ্যে আছি, আমরা আমাদেরকে নিয়ে কত গবেষণা। দেখেন, এই যে একজন মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে কত গবেষণা এই পর্যন্ত হয়েছে। গবেষণা কি শেষ? না, কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চলতে থাকবে। এই যে মেডিকেল সায়েন্স, এই যে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে কি মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মানুষের রোগ ব্যাধি, মানুষের অসুস্থতা নিয়ে কি গবেষণা এখানে শেষ? না, এটা কিন্তু চলমান, এটা চলছে, চলছে। আরো কত গবেষণা হবে, আরো কত গবেষণার মানে এই উৎকর্ষতা আরো কত আসবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, গবেষণা চলছেই। ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহারি, আসমান এবং জমিনের আবর্তনের মধ্যে, ঘূর্ণায়নের মধ্যে, পালাক্রমের মধ্যে, লাআয়াত, অবশ্যই আছে নিদর্শন, লিউলিল আলবাব, যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য। এবার বুদ্ধিমান কারা? দেখেন তো, আমরা এটার মধ্যে পড়ি কিনা। আল্লাযীনা, যারা, ইয়াযকুরুন আল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে জিকির করে, আল্লাহ তাআলাকে জিকির করে মানে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তারা চলে, কিয়ামান, যখন হাঁটে তখন, ওয়া কুউদান, যখন বসে থাকে তখন, ওয়া আলা জুনুবিহিম, যখন শুয়ে থাকে তখন। আমাদের 24 ঘন্টা, আমাদের দিবানিশি 24 ঘন্টা, এই 24 ঘন্টা সময় আমরা তিনটা কাজে ব্যয় করি। কয়টা কাজে? তিনটা কাজে ব্যয় করি আমরা। দেখেন তো, কিয়ামান, দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা থাকি, ওয়া কুউদান, বসা অবস্থায় থাকি, ওয়া আলা জুনুবিহিম, শোয়া অবস্থায় থাকি। এই তিনটা অবস্থা ছাড়া আমাদের আর কোনো অবস্থা নাই। আপনি দেখেন,
আপনি দেখেন এই গতকাল ঠিক এই 2:45 থেকে এখন 2:45, এই যে 24 ঘন্টা, এই 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 3টা কাজে করেছি: হাঁটছি, বসছি, শুয়েছি, তাই না? যত কাজে করেছি এই 3টার মধ্যে, শুয়ে শুয়ে আমরা কাজ করি, বসে বসেও কাজ করি, হেঁটে হেঁটেও আমরা কি কাজ করি, মানে আমাদের 3টার মধ্যে এই 3টা কাজ যখন আমরা করবো, কাজে আমাদের 3টা। আল্লাহ তাআলা এখানে একটা সীমা দিয়ে দিচ্ছেন, মানে তোমাদের এই পুরো লাইফের 70 বছর, 80 বছরের এই লাইফে তোমাদের কাজ হলো 3টা: কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। এই 3টা কাজের বাইরে আর কোনো কাজ আপনি পাবেন না। এই আমরা 3টা কাজের মধ্যে আমরা কি করবো? আল্লাহকে ইয়াযকুরুন আল্লাহ, আল্লাহু আকবার। আমরা আল্লাহকে স্মরণ করব। আল্লাহকে স্মরণ করব মানে কি? আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমরা আমাদের এই 3টা সময় ব্যয় করব। কারণ আমাদের এই 3টা সময় ছাড়া আর কোনো সময় নাই। আমাদের সময় হলো কয়টা? 3টা। তাহলে আমাদের সময় আমরা কিভাবে কাটাই? 24 ঘন্টা পুরো লাইফ, আমাদের 70, 80, 90 যতটুকু আল্লাহ তাআলা হায়াত দিয়েছেন, এই পুরো লাইফটা কারো যদি 60 বছরের হায়াত হয় সাপোজ, তাহলে সে হয়তো 20 বছর ছিল কিয়াম, 20 বছর ছিল কুউদ, উদাহরণ, 20 বছর ছিল ওয়া আলা জুনুবিহিম, তাই না? আমরা 20 বছর হয়তো হাঁটছি, 20 বছর হয়তো বসেছিলাম, আর বাকি 20 বছর হয়তো আমরা শুয়ে শুয়ে কাটিয়েছি। এই 3 ভাবে আমরা কাটিয়েছি। উদাহরণ দিলাম আর কি, জাস্ট الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين جرى يذكرون الله الله تعالى কে স্মরণ করে, মানে আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী চলে, কিয়ামান কিয়াম অবস্থায়, দাঁড়ানো অবস্থায়, ওয়া কুউদান এবং বসা অবস্থায়, ওয়া আলা জুনুবিহিম এবং শোয়া অবস্থায়, ওয়া ইয়াতাফাক্কারুনা আর তারা চিন্তা করে। এই যে চিন্তাটা কি নিয়ে দেখেন, আমাদের আমাদের রিসার্চ করার এই বিষয়টা কি দেখেন তো, টপিকসটা কি? আমাদের রিসার্চ করার টপিক, আমরা কিন্তু সবাই রিসার্চার, সবাই গবেষক, সবাইকে আল্লাহ তাআলা এখানে আমাদেরকে গবেষক বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের রিসার্চের টপিকসটা কি? ওয়ায়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। এই যে দেখেন, ওয়ায়াতাফাক্কারুনা তাদের রিসার্চ করার বিষয় হলো তারা রিসার্চ করে, গবেষণা করে, চিন্তা করে, ফিকির করে, কি নিয়ে? ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, ফি মধ্যে খালক মানে সৃষ্টি, আস সামাওয়াত আসমান সৃষ্টি নিয়ে, ওয়াল আরদ এবং জমিন সৃষ্টি নিয়ে। আসমান সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা, জমিন সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা টপিকস আমাদের রিসার্চের। তারপরে ফি খালকিস সামাওয়াতি আসমানের মধ্যে যা আছে তা নিয়ে রিসার্চ করা, ওয়াল আরদ আবার জমিনের মধ্যে যা আছে তা নিয়ে রিসার্চ করা। এই জমিনের মধ্যে রিসার্চের বিষয় অগণিত, অসংখ্য, লক্ষ লক্ষ। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহান। এই যে যারা পিএইচডি করে, আপনি দেখেন, বাংলাদেশের কথাই আমরা বলি, পৃথিবীর কথা বাদে দিলাম, বাংলাদেশের কথাই আমরা বলি, কতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করা যায়, এবং এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চের এই পর্যন্ত সম্পাদিত টপিকস গুলো এবং বর্তমানে চলছে যে টপিকস গুলোর উপর কত বিষয়, সুবহানাল্লাহ। আর রিসার্চের কিন্তু একটা নিয়ম হলো, যে বিষয়টা একবার রিসার্চ হয়েছে ওইটা কিন্তু আর রিসার্চ করতে অ্যালাউ করা হয় না। ঠিক ওই বিষয়টা রিসার্চ করতে আর অ্যালাউ করা হয় না। এটার পাশাপাশি ভিন্ন হতে পারে, কাছাকাছি, কিন্তু ঠিক হুবহু ওই বিষয়টা আর রিসার্চ করতে পারমিশন হয় না। ওয়ায়াতাফাক্কারুনা তাহলে তারা রিসার্চ করে, ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমানের সৃষ্টি নিয়ে, ওয়াল আরদ জমিনের সৃষ্টি নিয়ে, আসমানের মধ্যে যা আছে সেগুলো নিয়ে, জমিনের মধ্যে যা আছে সেগুলো নিয়ে। আর তারা রিসার্চ করতে 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 এক সময় যখন তারা লাজবাব হয়ে যায়, লাজবাব মানে কি? তাদের কোনো জবাব থাকে না আর,
কোন কুল কিনারা যখন পায় না, রিসার্চ করতে 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 তখন তারা রবকে ডেকে বলে, রব রব্বানা, রব হে আমাদের, মা খালাকতা হাযা বাতিলা, ও রব আপনি এগুলো তো নিরর্থক অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। সুবহানাল্লাহ। রিসার্চ করতে করতে এক সময় জবান দিয়ে বের হয়, হে আল্লাহ এগুলো তো আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, ও আল্লাহ আপনি তো এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, হে আল্লাহ আপনি তো এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, হে আল্লাহ আপনি তো এগুলোকে অনর্থক এমনিতেই এমনি এমনি সৃষ্টি করেন নাই। ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। সুবহানাকা আপনি হলেন পূত পবিত্র, ফাকিনা অতএব আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন আযাবান নার আগুনের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করেন। সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান নার। রব্বানা, তারা আরো বলে, কারা? ওই যে যারা গবেষণা করে, আমরাই তো গবেষণা করি আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে। তারা আরো বলে, কি বলে? রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নাকা নিশ্চয় আপনি মান তুদখিলিন নার, যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন, আপনি জাহান্নামে যাকে ঢুকিয়েছেন, ফাকাদ আখযাইতা আপনি তাকে লাঞ্ছিতই করেছেন। দেখেন কি চমৎকার একটা বাক্য, রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার ফাকাদ আখযাইতা, হে আল্লাহ আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়েছেন, ফাকাদ আখযাইতা আপনি তাকে লাঞ্ছিতই করেছেন। মানে আপনি যাকে জাহান্নামে ঢুকতে দিয়েছেন, সে জাহান্নামে ঢুকেছে, বড়ই লাঞ্ছিত হয়েছে, সে বড়ই লাঞ্ছিত হয়েছে। রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার ফাকাদ আখযাইতাহু, রব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন নার ফাকাদ আখযাইতা ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসার, ওয়া মা লিয-যালিমিনা আর জালিমদের জন্য নেই, মিন আনসার কোন সাহায্যকারী জালেমদের জন্য নাই। তার মানে যারা গবেষণা করবে না, চিন্তা করবে না আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি জগৎ নিয়ে, কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে, এই অবস্থায় যারা আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে ভাববে না, আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী কায়েম করবে না, মানবে না, এরা হলো জালেম। আর জালেম যারা, ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসার, এই জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই, এই জালেমদের জন্য কোনোই সাহায্যকারী নাই। রব্বানা ইন্নানা সামি'না, রব্বানা ইন্নানা সামি'না, রব্বানা হে আমাদের রব, রব্বানা ইন্নানা সামি'না, রব্বানা হে আমাদের রব, রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নানা সামি'না নিশ্চয় আমরা শুনলাম, ইন্নানা সামি'না, রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নানা নিশ্চয় আমরা শুনলাম, সামি'না সামি'না রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নানা নিশ্চয় আমরা, সামি'না শুনতে পেলাম, মুনাদিয়ান একজন আহ্বানকারীকে, রব্বানা হে আমাদের রব, ইন্নানা নিশ্চয় আমরা, সামিআনা শুনতে পেয়েছি, মুনাদিয়ান মুনাদিউন শব্দের অর্থ হলো আহ্বানকারী। তাহলে একজন আহ্বানকারীকে আমরা শুনেছি,
ইউনাদি, যে আহ্বানকারী আহ্বান করছে, লিল ঈমান, ঈমানের প্রতি। আন আমিনু, এই বলে যে তোমরা ঈমান আনো বিরব্বিকুম, তোমাদের রবের প্রতি। হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আমাদেরকে এই মর্মে আহ্বান করতে শুনেছি যে তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আন আমিনু বিরব্বিকুম, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। এমন কথা বলতে শুনেছি কোন একজন আহ্বানকারীকে। ফাআমান্না, অতএব তার কথার উপরে আমরা কি করেছি? ঈমান এনেছি। ফাআমান্না, অতএব আমরা তার কথার উপরে ঈমান এনেছি। ফাআমান্না, অতএব আমরা তার কথার উপরে কি করেছি? ঈমান এনেছি। রব্বানা, আমরা আপনার উপরে মেনে নিচ্ছি। রব্বানা, হে আমাদের রব, ফাগফির লানা, অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। যুনুবানা, আমাদের গুনাহগুলো, আমাদের গুনাহগুলো আপনি কি করেন? ক্ষমা করে দিন। ওয়াকাফির আন্না, ওয়াকাফির, আর মুছে দিন, আন্না, আমাদের থেকে, সাইয়্যাতিনা, আমাদের অপরাধগুলোকে, আমাদের অপরাধগুলোকে আমাদের থেকে আপনি কি করেন? মুছে দিন। ওয়াতাওয়াফানা মাআল আবরার, ওয়াতাওয়াফানা, আর আপনি আমাদেরকে উপাদান করুন, মাআল আবরার, আবরার যারা, তাদের সাথে। সুবহানাল্লাহ, আবরারদের সাথে আপনি আমাদেরকে উপাদান করুন। গতকাল আমরা এখানে বেশ কথা বলেছিলাম। আপনি আবরার, আবরার মানে কি? নেককার, সালেহ, ভালো মানুষ। ভালো মানুষের সাথে আপনি আমাদেরকে উপাদান করুন, এই কথাটা আমরা বলি, তাই না? সবাই বলি না? ওয়া তাওয়াফানা মাআল আবরার। এটা কিন্তু মুনাজাত। রব্বানা ফাগফির লানা যুনুবানা ওয়া কাফফির আন্না সাইয়্যাতিনা ওয়া তাওয়াফানা মাআল আবরার। আপনি আমাদেরকে আবরারদের সাথে উপাদান করুন। তো আপনি যদি আবরারদের সাথে আপনার ওফাত হোক, এই কামনা রবের কাছে করেন, এই দোয়া রবের কাছে করেন, তাহলে আপনার নাম, দায়িত্ব হলো আবরারদের কে আপনার বন্ধু বানানো। নেককার যারা, সলেহ যারা, সৎ মানুষ যারা, তারা হবে আপনার বন্ধু, তারা হবে আপনার আত্মীয়, তারা হবে আপনার স্বামী। যাদের স্বামী হওয়ার সুযোগ আছে, স্বামী বানাবেন এই আবরারদেরকে। আপনার ছেলে হবে আবরার, আপনার মেয়ে হবে আবরার, আপনার বাবা হবে আবরার, আপনি আপনার সমাজের যিনি মেম্বার তিনিও হতে হবে আবরার, আপনার যিনি চেয়ারম্যান তিনিও হবেন আবরার, আপনি যাকে সাপোর্ট দিবেন তিনিও হবেন আবরার, আপনি যাকে ভোট দিবেন তিনিও হবেন আবরার, আপনি দুনিয়াতে যে দল করবেন ওই দলটাও হবে আবরারের দল। ঠিক আছে? যখন আপনার সব চার দিক থেকে শুধু আবরার থাকবে, তখনই আপনি ওয়াতাওয়াফানা মাআল আবরার, তখনই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি দিবে? আবরারদের সাথে মৃত্যু দিবে। আবরারদের সাথে হাসর, নসর, মিজান, ফুলসিরাত, সর্বশেষ লাস্ট ডেস্টিনেশন, সর্বশেষ আমাদের মঞ্জিলে মাকসুদ, মাকসাদ হবে ওয়াতাওয়াফানা মাআল আবরার, মানে আবরারদের সাথে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এই দুনিয়াতে যদি আমরা এই সব লেনদেন, কাজ কারবার, উঠা বসা, খাওয়া দাওয়া সব যদি হয় আমাদের আবরারদের সাথে, তবেই আমরা জান্নাতেও আবরারদের সাথেই যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আবরারদের সাথী হিসেবে কবুল করুন। দুনিয়াতে, মরণে, জান্নাতে, সর্ব জায়গায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আবরারদের সাথী হিসাবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা আজকের নিয়মিত ক্লাসে আসি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যাঁ, এই রকমের দোয়াগুলো কি সেজদায় পড়া যাবে? পড়া যাবে নফল নামাজে। ওই যে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, ইশরাকের নামাজ পড়েন, আউয়াবিনের নামাজ পড়েন, এমনিতে একটু নফল নামাজ পড়েন, বা তাহিয়াতুল ওযু, বা তাহিয়াতুল মসজিদ, ইশরাকের নামাজ, শাস্তের নামাজ, আছে না এরকম? মানে যত নফল নামাজ আছে, তত নফল নামাজে আপনি নিজের বাসায়ও দোয়া করতে পারবেন,
কোরআন থেকে কোনো আয়াত দিয়েও দোয়া করতে পারবেন, হাদিস থেকে কোনো দোয়া দিয়েও আপনি দোয়া করতে পারবেন। কিন্তু ফরজ নামাজের নির্দিষ্ট যে তাসবিহ আছে ওটা ফরজ নামাজের ওই তাসবিহ আপনি করবেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। এবার আমরা আসি, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? মাঝখানে মনে হয় একটু নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব দিল কিনা। জি, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আজকে নিয়মিত ক্লাসে আসি, রেগুলার ক্লাসে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد। রব্বানা, হে আমাদের রব, এটা কিন্তু আমরা বলি। মানে ওই যে এই কথাগুলো কার মনে আছে তো? পিছন থেকে কথাটা মনে রাখতে হবে। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। এই যারা হাঁটতে, বসতে, শুয়ে থাকতে, আমাদের হালাত কিন্তু তিনটা। আমাদের কন্ডিশন কয়টা? তিনটা। পুরো 70 বছর আমরা তিন হালাতে কাটাই: হাঁটা, বসা, শোয়া। এই তিন হালাত ছাড়া আমাদের আর কোনো হালাত নেই। হ্যাঁ, এটা আবার উলুল আলবাব, রাইট? মাশাল্লাহ, ওই বোনের যথেষ্ট আগ্রহ আছে, মাশাল্লাহ, মেমোরি সফট সার্ফ আছে। তাহলে উলুল আলবাব, এবং উলুল আলবাব যারা, তারাই হলো আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহ। উলুল আলবাব যারা, তারাই হলো কি? আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহ। উলুল আলবাব মানে কি? বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান যারা। এই আমরাই তো জ্ঞানবান। আমরাই কি জ্ঞানবান? আলহামদুলিল্লাহ। এ আমাদের কথা। রব্বানা, আমরা রবকে ডেকে বলি, ও আমাদের রব। রব্বানা, রব্বানা, রব্বানা। একটু ডাকেন, রবকে ডাকেন, রব্বানা। এই ডাকার মধ্যে কিন্তু একটা শান্তি আছে, প্রশান্তি আছে। রব্বানা, রব হে আমাদের, রব্বানা হে আমাদের রব, রব্বানা হে আমাদের রব, রব্বানা হে আমাদের রব। দুনিয়ার কোন প্রধানমন্ত্রীকে ডাকছেন না, দুনিয়ার বাবা কেউ না, মা কেউ না, স্বামী কেউ না, স্ত্রী কেউ না, বন্ধু কেউ না, বান্ধবী কেউ না। রব্বানা, 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 রব্বানা। দেখেন কি প্রশান্তিদায়ক এক শব্দ, রব্বানা। হে আমাদের রব, হে আমাদের প্রভু, হে আমাদের ইলাহ। রব্বানা, হে আমাদের রব। ও আতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। ও আতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। রব্বানা, 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 রব্বানা হে আমাদের রব, রব্বানা হে আমাদের রব। ও আতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। ওয়াতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। ওয়াতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। রব্বানা, হে আমাদের রব। ওয়াতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। মা ওয়া'আদতানা, আপনি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, আলা রাসূলিকা, আপনার রাসূলের মাধ্যমে, আপনার রাসূলের মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে দিবেন। আপনার রাসূলের মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যা দেওয়ার। আপনার রাসূলের মাধ্যমে আপনি যে ওয়াদা দিয়েছেন আমাদেরকে দেওয়ার। রব্বানা, হে আমাদের রব। ওয়াতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। ওয়াতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন। মা ওয়া'আদতানা, আপনি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন। এই যে সূরা নাহালের মধ্যে আছে, মান আমিলা সালিহাম মিন যাকারিন আও উনসা ওয়া হুয়া মুমিনুন ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা। যে ব্যক্তি, যে মুযাক্কার হোক আর মুয়ান্নাস হোক, অর্থাৎ নর নারী, তোমাদের মধ্য থেকে যেই ঈমান আনবে, আমলে সালেহ করবে, ফালানুহইয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়্যিবা, আমি আল্লাহ তাকে হায়াতে তৈয়্যিবা দান করব। সুবহানাল্লাহ। মানে দুনিয়াতে একটা পবিত্রময় জীবন আমি দান করব। ওয়ালানাজজিয়ান্নাহুম আহসানাল্লাযী কানু ইয়ামালুন, আর আখিরাতে আমি তাদেরকে চমৎকার প্রতিদান দান করব। এটা একটা আয়াত।
একটা বললাম জাস্ট, এরকম আরো অনেকগুলো আছে। তাহলে এগুলো আল্লাহ তাআলা ওয়াদা দিয়েছেন নবীর মাধ্যমে আমাদের ব্যাপারে, তাই না? নবীর মাধ্যমে আমাদের ব্যাপারে। রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়া আতিনা, আর আপনি আমাদেরকে দেন, মা ওয়া'আদতানা, যা আমাদেরকে আপনি ওয়াদা করেছেন, আলা রুসুলিকা, আপনার রাসূলের মাধ্যমে। আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে পূত পবিত্রময় জীবন দিবেন, আর আখেরাতে আপনি আমাদেরকে সুখকর জান্নাত দান করবেন। এই ওয়াদা অনুযায়ী আপনি আমাদেরকে দেন। ওয়ালা তুখজিনা, আর আপনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না, অপমানিত করবেন না, অপদস্থ করবেন না ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে। কেননা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ, নিশ্চয় আপনি হলেন লা তুখলিফু, খেলাপ করেন না, আল মিআদ, ওয়াদা, নিশ্চয় আপনি ওয়াদা খেলাপ করেন না। ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ, নিশ্চয় আপনি আপনার ওয়াদাকে কখনো খেলাপ করেন না। আপনার ওয়াদাকে নিশ্চয় আপনি কখনো খেলাপ করেন না। সুবহানাল্লাহ। এই দোয়াগুলো করবেন। রব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আদতানা আলা রুসুলিক ওয়া লা তুখজিনা ইয়াওমাল কিয়ামা ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনি ওয়াদার খেলাপ করেন না। ফাস্তাজাবা লাহুম, ফাস্তাজাবা, তাই সাড়া দিল, লাহুম তাদেরকে, রব্বুহুম তাদের রব, তাদেরকে সাড়া দিল মানে কি, তাদের দোয়া কবুল করে নিলেন। ফাস্তাজাবা লাহুম রব্বুহুম, তাদের রব তাদের এই দোয়া কবুল করলেন। এই যে ওয়াদা কিন্তু একটু পরে আসছে, একটা তো বললাম, আরো বহু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক জায়গায় আছে। ফাস্তাজাবা লাহুম, আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিলেন তাদের এই দোয়া। রব্বুহুম, তাদের রব, আন্নি, এই মর্মে যে নিশ্চয়ই আমি, লা উদিউ, আমি বিনষ্ট করি না, আমি নষ্ট করে দেই না, ব্যর্থ করে দেই না, আমালা আমিলিন, একজন ওয়ার্কারের ওয়ার্ক। আমালা মানে ওয়ার্ক, আমেল মানে ওয়ার্কার, তার মানে আমেলের আমল, কোন আমলকারীর আমল। আমালা আমিলিন, আমেল ইসমে ফাইল, আমালা আমিলিন, একজন আমলকারীর আমল আমি লা উদিউ, নষ্ট করে দেই না, একজন আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করে দেই না। আন্নী লা উদিউ, নিশ্চয়ই আমি লা উদিউ, বিনষ্ট করে দেই না, আমালা, আমল, আমিলিন, কোন আমলকারীর, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের মধ্য থেকে কোন আমলকারীর আমল আমি নষ্ট করে দেই না। মিন যাকারিন, একটু আগে যে আয়াতটা পড়লাম সূরা নাহলের, ওইটার মতো এটা প্রায়। মিন যাকারিন, হতে পারে সে পুরুষ, আও উনসা, হতে পারে সে মুয়ান্নাস স্ত্রী, হতে পারে সে মুযাক্কার, হতে পারে সে মুয়ান্নাস, মানে হতে পারে মেল, হতে পারে ফিমেল, যেই হোক আমি তার আমল কি করি না, নষ্ট করি না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের, মানে পুরুষের আমলের দাম বেশি, নারীর আমলের দাম কম। ব্যাপারটা কি এরকম? আল্লাহ কি এরকম কিছু বলছেন? না, পুরুষের আমলের যে দাম, নারীর আমলেরও সেই দাম। লা উদিউ আমালা আমিলিন মিনকুম মিন যাকারিন আও উনসা, হতে পারে সে পুরুষ আমলকারী, হতে পারে আমলকারী নারী। আমি আমলকারী পুরুষ হোক আর নারী হোক, তার আমল কোনোভাবেই নষ্ট করি না। বা'দুকুম মিন বা'দিন, অনেকে মনে করে, আমাদের মধ্যেও যারা একটু দিনদারির মধ্যে আছে, আলহামদুলিল্লাহ, দিন মানতে চেষ্টা করে, তাদের অনেকের ধারণা, যে ধারণা বলতে মানে তাদের দিমাগের মধ্যে এরকম মনে হয় আল্লাহ তাআলা এই নারীদেরকে মনে হয় একটু কম দিল কিনা, ঠকালো কিনা। কারো কাছে কি এটা মনে হয়? এখানে যারা আছেন, এখানে তো ম্যাক্সিমামে আমাদের বোনেরা, এটা কি একজন ইমানদার নারীর কাছে কি এটা মনে হওয়ার সুযোগ আছে যে আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে মনে হয় কম দিয়েছে, নারীদেরকে মনে হয় ঠকাইছে? আমরা নারীরা সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকি, আর আমাদের স্বামীরা, আমাদের ছেলেরা
আমাদের বাবারা তারা বাইরে থাকে, বাইরে যায়, কত কিছু করে, কত কিছু পায়, কত কিছু দেখে, কত কিছু শিখে না। এটা আল্লাহ তাআলা দেখেন, নারীর জন্য পুরুষের দরকার, পুরুষের জন্য নারীর দরকার, তাই না? আপনি একটু কল্পনা করেন পুরো সমাজটা পুরুষ, কেমন হবে? আবার একটু কল্পনা করেন পুরো সমাজটা নারী, কেমন হবে? এটা কি সম্ভব? নারীর জন্য পুরুষের দরকার, পুরুষের জন্য নারীর দরকার। নারীর চাহিদা একরকম, পুরুষের চাহিদা আরেক রকম। নারীর শারীরিক গঠন একরকম, পুরুষের শারীরিক গঠন আরেক রকম। নারীর চাহনি একরকম, পুরুষের চাহনি আরেক রকম। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই যে আল্লাহ তাআলা, যে দেখেন, এই যে মনে করেন যে একজন বোন, আপনি যা চান আপনার স্বামীও যদি তা চায়, তাহলে কিভাবে সমস্যাটা টিকবে বলেন তো? আপনি একজন নারী, আপনি যা চান একেবারে একেবারে 100 ভাগ আপনার চাওয়াটাই আপনার স্বামী চায়। তো আপনি একজন নারী হয়ে আপনি চান পুরুষের সোহবত, তো আপনার ওই স্বামীও যদি পুরুষের সোহবত চায়, জাস্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এটা কি জীবন বাঁচবে বলেন? নারী চায় পুরুষের সোহবত, পুরুষের সঙ্গ, পুরুষ চায় নারীর সঙ্গ। তো এখন আপনার স্বামীও চায় নারীর সঙ্গ, আপনার স্বামীও চায় পুরুষের সঙ্গ, আপনিও চান পুরুষের সঙ্গ, তাহলে জিনিসটা কেমন হবে? আল্লাহ তাআলা কি একটা ব্যালেন্স করে দিয়েছেন, সুবহানাল্লাহিল আযীম। কি এক বিজ্ঞান এখানে কাজ করেছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই যে আমি চাই একরকম, আমার স্ত্রী চায় আরেক রকম, এইটাই তো ব্যালেন্স। আমি চাই আমার স্ত্রীর সোহবত, আমার স্ত্রী চায় আমার সোহবত, তাই না? এটা কি, এটাই এটাই আল্লাহ তাআলার ব্যালেন্স। যদি আমি চাই নারীর সোহবত আর আমার স্ত্রীও চায় নারীর সোহবত, তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে ঘটনাটা? এটা তো একটা জাহান্নাম হয়ে যাবে। أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى। নারী হোক আর পুরুষ হোক, নারী হোক আর পুরুষ হোক, কারো আমল আমি কখনো নষ্ট করি না, কারো আমল আমি কখনো নষ্ট করি না। বা'দুকুম মিন বা'দিন, তারা হলো একজন, বা'দুকুম তোমাদের একজন, মিন বা'দিন অপরজনের অংশ। তার মানে নারী হলো পুরুষের অংশ, পুরুষ হলো নারীর অংশ। এই যে দেখেন, দেখেন এই কথাটা থেকে একটু কথা বোঝেন। তোমরা হলা তাদের অংশ, তারা হলো তোমাদের অংশ। দেখেন, আমার জিহ্বা, আমার জিহ্বা এটা আমার অংশ, আমার হাত এটাও তো আমার অংশ। তাহলে আমার জিহ্বার মধ্যে তরকারির একটু জল দিলে ওখান থেকে রিপোর্ট আসবে মরিচ বেশি হয়েছে, লবণ কম হয়েছে। আবার আমার হাতে তরকারির একটু জল দিলে ওখান থেকে রিপোর্ট আসবে এটা ঠান্ডা, এটা অনেক বেশি গরম। তাহলে দেখেন, আমার জিহ্বা থেকে এক ধরনের রিপোর্ট আসছে, আমার হাতের তালু থেকে আরেক ধরনের রিপোর্ট আসছে একই জিনিসের। অথচ জিহ্বা এটাও অঙ্গ, আমার হাত এটাও আমার অঙ্গ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে জিহ্বার রিপোর্ট হাত দিতে পারবে না, হাতের রিপোর্ট জিহ্বায় দিতে পারবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এই সমাজ, নারীও এই সমাজের মেম্বার আর পুরুষও এই সমাজের মেম্বার। নারীও পুরুষের অংশ, পুরুষও নারীর অংশ। আমার হাত ছাড়া যেমন আমি চলতে পারবো না, আমার জিহ্বা ছাড়াও আমি চলতে পারবো না। তাহলে জিহ্বার এক শক্তি, আমার হাতের আর এক শক্তি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। কিছু পুরুষ মনে করে আল্লাহ তাআলা মহিলাদের দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, তাই নারীরা দুর্বল। না, এখানে দুর্বল বলতে মনে করেন যে আমি আমার মাথায় 40 কেজি ওজনের একটা চাউলের বস্তা নিতে পারবো, আমার স্ত্রী কি পারবে এটা বলেন? তাহলে তো দুর্বল ঠিকই আছে, এ অর্থে তো দুর্বল। এ অর্থে কি সে দুর্বল? আমি মনে করেন যে 1 ঘন্টায় হাঁটতে পারবো, এক নাগারে 1 ঘন্টা হাঁটতে পারবো, কিন্তু আমার ওয়াইফ 1 ঘন্টা হাঁটতে পারবে না। তাহলে এ অর্থে সে কি দুর্বল? এটাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, এটাই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। ওই যে আমি বললাম না, জিহ্বা আর হাতের এক একটার এক একটা কাজ। ফাল্লাযীনা আমানু ফাল্লাযীনা হাজারু, ফাল্লাযীনা অতএব যারা হাজারু হিজরত করেছে, ফাল্লাযীনা হাজারু
ফাল্লাযীনা হাজারু, অতএব যারা হিজরত করেছে, ওয়া উখরিজু, এবং যাদেরকে, এই যে একজনে প্রশ্ন করেছিলেন ওই যে পেসিভ ভয়েস, পেসিভ ফেল আর অ্যাক্টিভ ফেল ভার্ব, এই যে দেখেন এটা হলো পেসিভ, ওয়া উখরিজু, তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এই যে দেখেন একজনের শুরুর দিকে প্রশ্নটা করেছিলেন, ওয়া উখরিজু, এটা হলো পেসিভ, তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে, তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে, বহিষ্কৃত হয়েছে, বহিষ্কৃত হয়েছে মানে বের করে দেওয়া হয়েছে। ওই যে বহিষ্কার করে না, এক্সপেল, ছাত্র বহিষ্কার করে, এক্সপেল করে, তো বহিষ্কার এটাও কিন্তু পেসিভ, সে তো নিজে বহিষ্কার হয় না, তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। ওয়া উখরিজু, আর তাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, মিন দিয়ারিহিম, তাদের বাড়িঘর থেকে, ওয়াউদ, এই যে ওয়াউজ, এটাও তাদেরকে আঘাত করা হয়েছে বা নির্যাতিত হয়েছে, তারা তারা নির্যাতিত হয়েছে। ওয়া উখরিজু, আর তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছে, ফি সাবিলি, আমার রাস্তায় থাকার কারণে, আমার রাস্তায় থাকার কারণে তাদের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে, আমার রাস্তায় চলবার কারণে তাদের উপরে কি করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে। রব্বানা, এই যে উলুল আলবাব, তারা বলে, উলুল আলবাব যারা, আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, তারাই, তারা কি বলে, রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়া আতিনা, আপনি আমাদেরকে দান করেন, রব্বানা ওয়া আতিনা, রব্বানা ওয়া আতিনা, হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে, হে আমাদের রব আপনি আমাদেরকে দান করেন, মা ওয়া'আদতানা, যে ওয়াদাটা আপনি দিয়েছেন, যে ওয়াদাটা আপনি দিয়েছেন ওইটা আপনি আমাদেরকে দান করেন, রব্বানা, হে আমাদের রব, রব্বানা, হে আমাদের রব, ওয়া আতিনা, আর আপনি দান করেন, মা ওয়া'আদতানা আলা রুসুলিক, আপনার রাসূল মারফত আমাদেরকে যে ওয়াদা আপনি দিয়েছেন সেটা, সেটা আপনি আমাদেরকে দান করেন, ওয়ালা তুখজিনা ইয়াউমাল কিয়ামা, আর আপনি আমাদেরকে, আর আপনি আমাদেরকে, ওয়ালা তুখজিনা, লাঞ্ছিত অপমানিত করবেন না, ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিআদ, নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদার খেলাপ কখনো করেন না। ফাস্তাজাবা লাহুম, অতএব আল্লাহ তাআলা তাদের এই দোয়া কবুল করে নিয়েছেন, যারা ঈমানদার, এই যে যারা আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম, যারা উলুল আলবাব, এদের দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। অতএব আমরাও যদি এই দোয়া করতে থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলাও আমাদের এই দোয়া কি করবেন, কবুল করবেন, এই দোয়া আল্লাহ তাআলা কি করবেন, কবুল করবেন। এই জন্য দোয়া করতে থাকতে হবে। আদ-দুআউ সিলাহুল মুমিন, দোয়া হলো মুমিনের একটা পারমাণবিক বোমা, দোয়া হলো দুনিয়াতে মুমিনের একটা বিশাল বড় ধরনের মিসাইল, যেটা এখান থেকে মারবেন হাজার 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 মাইল দূরে যাবে। এটা মানুষের বানানো মিসাইল নয়, এটা একটা বড় ধরনের সেরা বোমা, সেরা মিসাইল হলো দোয়া, সুবহানাল্লাহ। এই জন্য দোয়া যেন আমাদের জীবনে অব্যাহত থাকে। আদ-দুআউ মুখুল ইবাদা, দোয়া হলো ইবাদতের মগজ, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্য দোয়া করতে কোনো অলসতা নাই, সব সময় দোয়া, হাঁটতে বসতে উঠতে সব সময় দোয়া। ফাস্তাজাবা লাহুম রাব্বুহুম, আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করে নিলেন, এই মর্মে যে বললেন, আন্নী লা উদিউ, আমি আল্লাহ নিশ্চয়ই নষ্ট করে দেব না, আমালা আমিলিন, কোন ওয়ার্কারের ওয়ার্ক, কোন কার্য সম্পাদনকারীর কার্য, কোন আমলকারীর আমল, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, মিন যাকারিন, হতে পারে সে পুরুষ, আও উনসা, অথবা হতে পারে সে নারী, যেই হোক, নারী হোক আর পুরুষ হোক, নারীর দোয়া পুরুষের দোয়া, নারীর ইবাদত পুরুষের ইবাদত, নারীর সাদাকা দান পুরুষের সাদাকা দান, আমি কোনোটাই কখনো বিনষ্ট
করব না বা'দুকুম মিন বা'দিন বা'দুকুম মিন বা'দিন ওয়াল্লাযীনা হাজারু, আর যারা, অতএব যারা হিজরত করেছে, হাজারু এটা হলো অ্যাক্টিভ, উখরিজু এটা হলো প্যাসিভ ভয়েস। এই যে হাজারু যারা নিজেরা হিজরত করেছে, ওয়া উখরিজু আর যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, যারা হিজরত করেছে আর যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেউ হিজরত করেছে আর কাউকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। মিন দিয়ারিহিম তাদের বাড়ি ঘর থেকে, দারুনের বহুবচন দিয়ার, তাদের বাড়িঘর বাসা বাড়ি থেকে, ঘর বাড়ি থেকে, তাদের জায়গা জমিন সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। ওয়াউযু ফি সাবিলি আর তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে, তারা নির্যাতিত হয়েছে। ফি সাবিলি আমার রাস্তায়, আমার রাস্তায় তারা নির্যাতিত হয়েছে। ওয়াকাতালু ওয়াকুতিলু, ওয়াকাতালু আর তারা যুদ্ধ করেছে, ওয়াকুতিলু আর তারা নিহত হয়েছে, ওয়াকাতালু আর তারা যুদ্ধ করেছে, ওয়াকাতালু আর তারা যুদ্ধ করেছে, ওয়াকাতালু ওয়াকুতিলু ওয়াকুতিলু আর তারা নিহত হয়েছে। যারা যুদ্ধ করেছে, যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার রাহে নিহত হয়েছে, মানে জীবন দিয়েছে। লাউ কাফিরান্না অবশ্যই আমি দূর করে দেব, মুছে দেব, আনহুম তাদের থেকে, সাইয়্যাতিহিম তাদের অপরাধগুলোকে, গুনাহগুলোকে, ওয়ালা উদখিলান্নাহুম আর অবশ্যই আমি প্রবেশ করাবোই তাদেরকে, জান্নাতিন এমন জান্নাতে, তাজরি মিন তাহতিহা যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় আল আনহারু নহর সমূহ, সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ এটা হলো আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিফল। সওয়াব, সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ ওয়াল্লাহু ইনদাহু আর আল্লাহ এমন যে তারই কাছে আছে হুসনুস সওয়াব উত্তম প্রতিফল আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। ওয়াল্লাহু ইনদাহু আল্লাহ এমন তার কাছে মওজুদ, কি মওজুদ? হুসনুস সওয়াব উত্তম সওয়াব, উত্তম প্রতিফল আল্লাহ তাআলার কাছে মওজুদ। লা ইয়াগুররান্নাকা না যেন আপনাকে ধোঁকা দেয়, হে নবী অবশ্যই যেন আপনাকে ধোঁকা না দেয়, অর্থাৎ যেন আপনি কোনোভাবে তাদের দ্বারায় ধোঁকার মধ্যে না পড়েন। অবশ্যই, অবশ্যই আপনাকে ধোঁকা যেন তারা না দেয়, তার মানে আপনি এত সচেতন হবেন যেন আপনি ধোঁকার মধ্যে না পড়েন। লা ইয়াগুররান্নাকা তাকাল্লুবু দম্ভপূর্ণ চলাফেরা, তাকাল্লুব অহংকারের সাথে চলাফেরা, আল্লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তাদের, ফিল বিলাদ দেশ দেশান্তরে, দেশে দেশের মধ্যে। দেখেন না দুনিয়াতে যারা অন্যায়ের সাথে জড়িত, অপরাধের সাথে জড়িত, তারা চলে দম্ভ ভরে, অহংকার করে, বুক ফুলিয়ে। আর আমরা যারা একটু আল্লাহর পথে আছি, আমরা অনেক সময় নিরীহ আকারে চলতে হয়, মানে ছোট হয়ে চলতে হয়, মাথা নিচু করে চলতে হয়, তাই না? লস হয়, তারপরও প্রতিবাদ করতে পারি না। এই হলো আমাদের অবস্থা। আমার ক্ষতি করেছে সে, তারপরও আমি খুব উচ্চ আওয়াজে প্রতিবাদ করতে পারি না। লা ইয়াগুররান্নাকা তাকাল্লুবুল লাযীনা কাফারু ফিল বিলাদ, লা ইয়াগুররান্নাকা যেন আপনাকে ধোঁকার মধ্যে না ফেলে, তাকাল্লুবুল লাযীনা কাফারু যারা কুফরি করেছে তাদের দম্ভ ভরে চলাফেরা করা, ফিল বিলাদি দেশান্তরে, দেশের মধ্যে, মাতাউন কালিল তারা যে দুনিয়াতে একটু দম্ভ ভরে চলাফেরা করছে, এটা হলো মাতাউন কালিল, অতি সামান্য ভোগবিলাস, আনন্দ ফুর্তি। আল্লাহু আকবার। এই যে আমরা দেখি না, আমরা দেখি কিন্তু অনেক সময় নিজেরা আফসোস করি, নিজেরা কি করি, আফসোস করি তাদের এই দম্ভপূর্ণ চলাফেরা। আল্লাহ তাআলা এটাকে বলছেন মাতাউন কালিল। এটা কি? মাতাউন কালিল। সুবহানাল্লাহ। কালিল অর্থ তো বোঝেন, অনেকে তো আরবি শব্দগুলো মাশাআল্লাহ কমন কমন। একজন ইমানদার হিসাবে আমি মনে করি কমন কমন কিছু, আপনি জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে, নো প্রবলেম, আপনার ইমানদারি আমলদারি কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু জেনারেল এডুকেটেড হওয়ার পরেও কমন কমন কোরআনের কিছু টান, কোরআনের শব্দগুলো একজন ভালো মানের ইমানদার হিসেবে জেনে রাখা ভালো।
আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, আপনি বুয়েটের স্টুডেন্ট ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি, বা আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন, বা আপনি জেনারেল ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারঅল, আপনি হয়তো অন্যদের মতো আলেমদের মতো কোরআনের ওই শব্দগুলো সব পারবেন না, কিন্তু একজন সচেতন ইমানদার হিসাবে মোটামুটি কমন কমন কিছু গ্রামার, কমন কমন কিছু শব্দ, কমন কমন কিছু টার্ম, এগুলো আপনার জেনে রাখা উচিত। জেনে রাখা উচিত। যেমন আমরা অনেকে তো ডাক্তার না, কিন্তু ডাক্তারির প্রাইমারি কিছু ওষুধের নাম, প্রাইমারি কিছু ট্রিটমেন্ট, এটা আমাদের জেনে রাখা দরকার না? মানে পেট ব্যথা কি হলে কি করতে হবে, বা ওই যে একজন হার্ট স্ট্রোক করে, হার্ট অ্যাটাক করে, এ সম্পর্কে আমাদের প্রাইমারি নলেজ থাকা দরকার। আল্লাহ না করুক আমার পরিবারের মধ্যে বা আমার পাড়া পড়শির মধ্যে কেউ হঠাৎ করে পড়ে গেল, তো আমার যদি একটু জ্ঞান থাকে যে এটা হলো তার সিমটম, এই অবস্থায় তো ডাক্তার পাবো কোথায়, হোম ট্রিটমেন্ট কিছু আমার জানা থাকা দরকার, তাহলে আমি তার উপকারে লাগতে পারবো নিজের ফ্যামিলির জন্য। ফার্স্ট এইড নলেজ যেটাকে বলে, হ্যাঁ ফার্স্ট এইড নলেজ, তাই না? তো ফার্স্ট এইড নলেজ এটা শুধু চিকিৎসার জন্য না, এটা মানে ফার্স্ট এইড নলেজ ইন অল সেক্টর, ইন অল সেক্টরে আপনার ফার্স্ট এইড নলেজটা থাকা উচিত। তো আমরা ইমানদার হিসাবে ফার্স্ট এইড নলেজ বা বেসিক নলেজ যাই বলি না কেন, বেসিক নলেজ, ফার্স্ট এইড নলেজ, এই বেসিক নলেজটা আমাদের কোরআনের ব্যাপারে থাকা উচিত। প্রথমত কোরআন শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে পারা, এটা তো একেবারে বেসিক বেসিক নলেজ, মানে এটা হলো বেসিক অফ বেসিক নলেজ। 2 নম্বর হলো, এবার একটু আমার গ্রামারের দিকে মনোযোগ দিব। গ্রামারের ফার্স্ট মানে প্রাইমারি বেসিক কিছু নলেজ আমার থাকা, জানা থাকা উচিত। তারপরে কিছু বেসিক বেসিক ওয়ার্ডের বা শব্দের অর্থ জানা থাকা উচিত। তাহলে দেখবেন আপনার ইমান লালন করতে আপনার কাছে খুব মজা পাবেন। আপনি ইমান লালন করবেন, ইমান যে আপনি লালন করে যাচ্ছেন। এই যে মনে করেন যে আমার বয়স 45, তাহলে আমি 45 বছর ধরলাম, 12-13 বছর বাদ দিলাম, তখন তো ইমান কাকে বলে, ইসলাম কাকে বলে, জান্নাত জাহান্নাম, ভালো মন্দ বালেক হয়নি, বুঝি নাই। তাহলে তো 35 বছর এই 35 বছর পর্যন্ত আমি ইমানটাকে লালন করছি, তাই না? 35 বছর আমি ইমানটাকে লালন করছি। তাহলে ইমান লালন করার আমার মজা লাগবে যখন আমার এই প্রাইমারি কথাগুলো আমার জানা থাকবে। প্রাইমারি কথাগুলো কি থাকবে, মনে থাকবে। এই যে একজনে বলছেন আমার মনে থাকে না, মাথায় ধরে না, আপনার বয়স কত? হয়তো কত 50 হবে, 55 হবে, 45 হবে, তাই না? এরকম অনেকে আছে অবসর প্রাপ্ত, চাকরি থেকে অবসরে এসে বয়স হলো 70-80, তারা গ্রামার কোর্স করছে, সারাদিন কোরআন নিয়ে বসে আছে, এই গ্রামার বই পড়ছে। আপনি জানেন, আপনি এই কথা আপনি মনে করেন না যে আমি এটা বানিয়ে বলছি আপনাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য, না, এটা একেবারে বাস্তব। দেখি এরকম যদি 2-1 জন থাকেন একটু বয়সটা লেখেন তো, যে আমি এভাবে সময় দিয়ে যাচ্ছি। আমার জানাশোনা আছে, আমার আমার সাথে তো অনেকে কথাবার্তা বলেন যে 60 বছর, 65 বছর। এই যে দেখেন, এই যে একজন আছে মার্শাল্লাহ 61 বছর, শামিমা আমাদের একজন বোন। তাহলে দেখেন এরকম, এই যে আরেকজন ডাক্তার নুরুন নাহার 63, মাশাল্লাহ। এই যে দেখেন, আল্লাহ একবার, এই যে দেখেন, আপনি যে বলছেন আপনার বয়স মূল্যায়ন করেন এবার, তাহলে কি আপনার বয়স তো আমার মনে হয় 40-45 হবে, আর ওই যে 62-63, এই যে 66 পাওয়া গেল একজন, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। এই যে আমরা যখন ওই যে গ্রামার ক্লাস করাই, আমাদের ওখানে অনেক ছিল এরকম, অনেক ছিল হাজবেন্ড ওয়াইফ, আমার মনে পড়ছে এখন। ওনারা দুইজনে সোনালী ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলেন মেবি। দুইজনে হাজবেন্ড, এখন এখানে থাকতে পারেন হয়তো, হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনে সেম জব করতেন। এই দুইজনে সেম বয়স প্রায়। ওনারা অবসর জীবনে এসে পড়াশোনা, সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ। এই যে একজন আছেন 76 বছর বয়স, মাশা আল্লাহ, 76 বছর বয়স, আল্লাহ একবার কবিরা। এই হায়াত কি আমরা পাবো? আল্লাহ একবার কবিরা, আল্লাহ একবার। 71 বছর বয়স, 76 বছর বয়স, আল্লাহ একবার। এই হায়াত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লম্বা জীবন, দীর্ঘ জীবন, নেক জীবন আল্লাহ তাআলা দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন আমিন। এই যে দেখেন, এই জন্য লেগে থাকেন। হ্যাঁ, ইমানদার বয়সের প্রেমে বাধা দেওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, এই যে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলেম অর্জন করতে হবে। উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদি ইলাল লাহাদ, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলেম অর্জন করার বয়স। মনে থাকে না, এটা কোনো কজ নয়।
আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে, এটা কোনো কজ নয়। আমি অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারি না, এটাও কোনো কজ নয়। আমার কোমরে ব্যথা, এটাও কোনো কজ নয়। এই কোমরে ব্যথা, বসে থাকতে পারবেন না, চোখে দেখেন কম, স্বাভাবিক, এটি থাকবেই। এটি একদিন ভালো হয়ে যাবে যেদিন আপনার জানাজা পড়া হবে। তো সুতরাং যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকেন লেগে থাকেন, লেগে থাকেন, লেগে থাকেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। এই জন্য ছোটখাটো কোর্স গুলো করা দরকার। এই যে একদিন বলেছিলাম আপনাদেরকে, রফিক ভাইয়ের যারা এই প্রাইমারি কোর্সটা করেছেন, ওয়েলকাম। আরেকটা উনি হয়তো শুরু করবেন। আর আমরা রমাদান এই জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে ইনশাল্লাহ 6 মাসের একটা কোর্স, হায়ার কোর্স গ্রামারের, ওইটা শুরু করব। ওইটাতে আমি ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ। আর রফিক ভাই প্রাইমারি একটা বেস নিয়েছেন, একটা বেস তিনি শেষ করেছেন গত কিছুদিন আগে, আরেকটা তিনি ইনশাল্লাহ জুনের আগে শেষ করবেন সুবিধা মতো সময়ে ইনশাল্লাহ। জি, এই যে দেখেন মাশাআল্লাহ, এই যে দেখেন একজনে লিখেছেন, হ্যাঁ এরকম আছে, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, নিজে কোরআন শিখে বই লিখে গ্রামার শিখাচ্ছেন, চমৎকার। হ্যাঁ, আমাদের দেশে মানুষ কি করে জানেন, একটা শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা ওই যে সরকার যখন তাদেরকে চাকরি থেকে অবসর দিয়ে দেয়, মানে এরা মনে করে যে আমি শেষ, আমাকে দিয়ে আর কিছুই হবে না। যে দেখেন তো, ডক্টর ইউনূস যদি সরকারি চাকরি করতো, তাহলে তার বয়স তো এখন মনে হয় 90 প্রায়। তাহলে তার সরকারি চাকরি এখন থেকে 28 বছর আগে শেষ হয়ে গেছে, সরকারি চাকরি হিসেবে যদি আমরা মূল্যায়ন করি। তাহলে 28 বছর আগে সে অপশন নিয়েছে, 28 বছর আগে অপশন নিয়ে 28 বছরের মধ্যে সে নোবেল পেল। বাংলাদেশে প্রায় 1.5 বছর শাসন করলো। পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এখনো তাকে স্পেশাল লেকচার দেওয়ার জন্য ইনভাইট করে, তাই না? তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব? এটা মানসিক শক্তির কারণে সে পেরেছে। যেন আমরা মনটাকে একটু পরিবর্তন করি, মনটাকে আমরা একটু পরিবর্তন করি, ইনশাল্লাহ সম্ভব। এই যে আমাদের একজনে লিখেছেন, 54 বছর বয়সে সূরা মুলক মুখস্থ করেছি, সূরা কাহাফ মুখস্থ করার চেষ্টা করেছি, ইনশাল্লাহ পারবেন। মান জাদ্দা ওয়াজাদা, যে চেষ্টা করে সেই পায়। এখন আপনারা যতটুকু পেরেছেন এটা বলেন, এটা কিভাবে হয়েছে? কি ঘুমের থেকে উঠে পেরে গেছেন? যে আপনি রাতে ঘুমিয়েছেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি সূরা মুলকের হাফেজ হয়ে গেছেন, ব্যাপারটা কি এরকম না। এটা আপনি চেষ্টা করেছেন, সাধনা করেছেন, চেষ্টা সাধনার পরেই এটা সম্ভব হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য চেষ্টা করে কেউ ব্যর্থ হয়েছে এরকম কোন রেকর্ড আছে বলেন? এরকম কোন রেকর্ড নাই। জাকারিয়া আলাইহিসসালাম, জাকারিয়া আলাইহিসসালাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছে। কি করছে? ওই যে সূরা মারিয়ামের মধ্যে বলেছিলাম আপনাদেরকে, ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাকিয়্যা। আমার আল্লাহ এমন, আমার আল্লাহকে, আল্লাহর কাছে আমি দোয়া করে কখনো ব্যর্থ হয়েছে এরকম কোন রেকর্ড আমার জীবনে নাই, সুবহানাল্লাহ। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বুড়ো হয়ে গেছে, চুল পেকে গেছে। তো বুড়ো হলে যা হয়, স্ত্রী বন্দা, এদিকে সন্তান হওয়া তার মনের ইচ্ছা। এই আলোচনা আমরা একবার করেছি সূরা আলে ইমরানের 3য় পারা, আবার 16 পারা গিয়ে আরো বিস্তারিত করব। খেয়াল করেন, বুড়া মানুষ, স্ত্রী বন্দা, এমনিতেই নিজে বুড়া, অকেজো, ডিসকোয়ালিফাইড, নিজের স্ত্রী বন্দা, এটা তো ওভার ডিসকোয়ালিফাইড, তাই না? তাহলে সন্তান, এদিকে সন্তান আর আশা, এই দুই তিনটা ডিসকোয়ালিটি তার। ডিসকোয়ালিফাইড হওয়ার পরেও আল্লাহর কাছে দোয়া করছে নেক্সট সন্তানের। আবার আল্লাহকে বলে, আল্লাহ আপনি আমার এমন এক আল্লাহ, যেই আল্লাহকে আপনাকে আমি দেখেছি আর আমি ব্যর্থ হয়েছি, এরকম কোন ইতিহাস আমার জীবনে নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে দোয়া, চেষ্টা, কোনোটাই আল্লাহ তাআলা কি করেন না, কখনো ব্যর্থ করেন না। এজন্য লেগে থাকতে হবে। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম কি বলছেন? ক্বালা রাব্বি, 4 নম্বর আয়াত সূরা মারিয়াম। ক্বালা রাব্বি ইন্নী ওয়াহানাল আযমু মিন্নী, ও আল্লাহ আমার হাড্ডিগুলো নরম হয়ে গেছে। ওয়াস্তাআলার রাসু শাইবা, আমার মাথার চুলগুলো শুভ্র হয়ে গেছে, সাদা হয়ে গেছে। ওয়ালাম আকুম বিদুআইকা রাব্বি শাকিয়্যা, তবে আমি আল্লাহ আপনাকে ডেকে কখনো দুর্ভাগা হয়েছি, ব্যর্থ হয়েছি, এরকম কোন ইতিহাস আমার জীবনে নাই। সুবহানাল্লাহ। সূরা মারিয়াম 4 নম্বর আয়াত, একটু সময় মতো পড়ে নিবেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আমি আপনাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি। তো সুতরাং আল্লাহকে ডাকেন, চেষ্টা করেন, আল্লাহ আমাকে ইলম দান করেন, রব্বি জিদনি ইলমা। আমরা মনে করি রব্বি জিদনি ইলমা এটা হলো মাদ্রাসা ফলাবানের দোয়া, তাই না? নুরানি মাদ্রাসার ছাত্রদের দোয়া হলো রব্বি জিদনি ইলমা। আপনি কোথায় পেয়েছেন এই কথা? এটা নুরানি মাদ্রাসার ছাত্রদের দোয়া।
এটা সর্বজীবনের দোয়া, একবারে তুরতুরে বুড়া, ওই বুড়ির জন্য কিন্তু দোয়া এটা, রব্বি জিদনি এলমা। তো এরকম তুরতুরে বুড়া বুড়ি এখানে তো কেউ নাই। সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে চাইবো, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই দান করবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি। লা ইয়াগুররান্নাকা তাকাল্লুবুল লাযীনা কাফারু ফিল বিলাদি মাতাউন কালীল। তাদের এই দুনিয়াতে চলাফেরা, আনন্দ ফুর্তি অন্যায়ভাবে যা পায় এটা হলো মাতাউন কালীল। এটা কি? মাতাউন কালীল, নগদ। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাকুক, এটা হলো তাদের স্লোগান। এটা হলো বস্তুবাদী যারা, তাদের স্লোগান। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতায় শূন্য থাকুক। আমরা এটা না। বাকি তো আখেরাত। বাকি কি? বাকি মানে আখেরাত। ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুন ওয়া আবকা, ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুন ওয়া আবকা। তো দুনিয়াতে তারা যা পায় এটা মাতাউন কালিল। আমি শেষ করে দিব। আপনাদের নির্ধারিত সময় তো 3:30 ছিল, আজকে শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। একটু প্রাসঙ্গিক কথা, বেশি কথা বলার কারণে একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে, শেষ করে দিচ্ছি। মাওয়াহুম জাহান্নাম, সুম্মা মাওয়াহুম জাহান্নাম, অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সুবহানাল্লাহ। এই যে তারা দুনিয়াতে সামান্য একটু ভোগ করছে, আখেরাতে হলো মাওয়াহুম জাহান্নাম। এটা হলো তাদের। আর আমাদেরটা হলো আমরা দুনিয়াতে আছি জাহান্নামের মধ্যে। এই যে দুনিয়া কি জানি, দুনিয়া সিজনুল মুমিন, আর দুনিয়া সিজনুল মুমিন। এই দুনিয়াটা হলো মুমিনের জন্য একটা জেলখানা। আমরা এখন জেলখানায় আছি। আর মৃত্যুর পরে আমাদের জান্নাত শুরু হবে। তার মানে মৃত্যুর পরে আমরা মুক্তি পাবো। আমাদের বেল হবে কখন? যখন মৃত্যু হবে। আমরা এখন সবাই জেলখানার মধ্যে আছি। দুনিয়ার জীবন আমাদের জেলখানা, মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে আমাদের জামিন হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা এখন কোথায় আছি? জেলখানায়। মৃত্যু হবে তো আমাদের জামিন হয়ে যাবে। তার মানে আমরা জান্নাতে চলে যাব মৃত্যুর সাথে সাথে। তুম্মা মাওয়াহুম জাহান্নাম ওয়া বিসাল মিহাদ। আর এটা কতই না নিকৃষ্ট একটা বিছানা, ঠিকানা। লাকিনিল্লাযীনা ইত্তাকাও রাব্বাহুম লাহুম জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। লাকিন, কিন্তু যারা ইত্তাকাও ভয় করে, রাব্বাহুম তাদের রবকে, যারা ভয় করে চলে তাদের রবকে, লাহুম জান্নাত তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যার পাদদেশ দিয়ে, তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে আল আনহারু ঝর্ণা ধারা সমূহ। খালিদিনা ফিহা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, এটা হলো এই যে নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ। আমরা এখন কোথায় আছি? জেলখানায় আছি। আমাদের বেল হবে, জামিন হবে। জামিন হলে এই মৃত্যুটা হলো আমাদের জামিন, এই জামিন আমাদের বেল। এই বেল মানে নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, এখান থেকে আমাদের মেহমানদারি শুরু আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নুজুলাম মিন ইনদিল্লাহ, মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের রহমানের আল্লাহর তরফ থেকে মেহমানদারি শুরু। ওয়ামা ইনদাল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার কাছে পরজগতে যা আছে সেটা হলো খায়রুন, অতি উত্তম, লিল আবরার, যারা আবরার আছে তাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। আমরা কিন্তু গত কালকের আলোচনা, আজকের আলোচনা, আমরা সবাই আবরারদের মধ্যে নাম লিখিয়েছি, তাই না? আমরা ওখানে আমাদের নাম জমা দিয়েছি, আমরা আবরার হব। আমরা আবরার, যারা তাদের কথা মানবো, তাদের সাথে থাকবো, আমরা আবরার হব ইনশাল্লাহ। এই যারা আবরার হবে তাদের জন্য ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুল লিল আবরার, নেককার যারা, আবরার যারা, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আরো অনেক 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 উত্তম বিনিময় আছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ামা ইনদাল্লাহি খায়রুল লিল আবরার, ওয়ামা ইনদাল্লাহ, ওয়ামা ইনদাল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলার কাছে যা কিছু আছে সেটা হলো খায়রুল লিল আবরার, নেক মানুষ যারা, নেক চিন্তা করে যারা, তাদের সব কাজের মধ্যে নেক আছে। কথা বলে নেক, দেখে নেক, পরামর্শ দেয় নেক, খায় নেক, চলে নেক, কারোর সাথে কথা বলে, গল্প করে, কারোর সাথে সময় পাস করে, নেক, নেক, নেক। এদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে সেটা আরো অনেক বেশি উত্তম। ওয়াইন্না মিন আহলিল কিতাব, ওয়াইন্না মিন আহলিল কিতাব
ওয়া ইন্না আর নিশ্চয়ই ওয়া ইন্না মিন আহলিল কিতাব ওয়া ইন্না আর নিশ্চয়ই মিন আহলিল কিতাব, এই যে আহলে কিতাব, কিতাবদারি, কিতাব প্রাপ্ত যারা, তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে লামাই ইউমিনু বিল্লাহ, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। লামাই ইউমিনু বিল্লাহ, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে এমন কেউ এমন আছে যে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। ওয়া ইন্না মিন আহলিল কিতাবি লামাই ইউমিনু বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে। ওয়া মা উনজিলা ইলাইকুম, এবং তোমাদের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে, তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে। ওয়াইন্না মিন আহলিল কিতাবি লামান ইউমিনু বিল্লাহ ওয়া মা উনজিলা ইলাইকুম ওয়া মা উনজিলা ইলাইকুম, তোমাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান আনে। ওয়া মা উনজিলা ইলাইহিম, এবং তাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনয়ন করে। তার মানে তাদের উপরে কি নাজিল হয়েছে? তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, এটার প্রতি তারা ঈমান আনে। আবার তোমাদের উপরে আসছে কি? কোরআন, এটাও তারা পেয়েছে, অতএব তারা কোরআনের প্রতিও কি করে? ঈমান আনে। ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম, এবং তাদের উপর যা নাজিল হয়েছে তাতেও তারা ঈমান আনে। খাশিঈনা লিল্লাহ, তারা আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়। খাশিঈনা লিল্লাহ, তারা আল্লাহর জন্য কি হয়? বিনয়ী হয়। খাশিঈনা লিল্লাহ, তারা আল্লাহ তাআলার জন্য কি হয়? নরম হয়, বিনয়ী হয়, ভদ্র হয়। আল্লাহর জন্যই আপনি বিনয়ী হবেন। তাহলে আমরা যে বিনয়ী হই কার জন্য? আল্লাহর জন্য। লা ইশতারুনা বিআয়াতিল্লাহ, আমাদের আলোচনা আজকে কিন্তু আমাদের আলোচনাগুলো আসছে মানে লা ইশতারুনা বিআয়াতিল্লাহ সামানান কালিলা, তারা আল্লাহর আয়াতকে দুনিয়ার মূল্যে, তুচ্ছ মূল্যে, সামান্য মূল্যে বিক্রি করে দেয় না। সামানান কালিলা, উলাইকা লাহুম আজরুহুম, এমন সব মানুষ, তাদের জন্য রয়েছে আজরুহুম, তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, তাদের রবের কাছে। এমন সব মানুষের জন্য প্রতিদান আছে তাদের রবের কাছে। লাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সারিউন, ত্বরিত বা দ্রুত, আল হিসাব, হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলা খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণ করতে তিনি সক্ষম। ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইসবিরু, তোমরা সবর করো, ওয়ারাবিতু, আর তোমরা প্রস্তুত থাকো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসবিরু ওয়াসাবিরু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ওয়াসাবিরু, আর তোমরা প্রস্তুত থাকো। সাবিরু এটা তো বুঝি আমরা, ইসবিরু তোমরা কি করো? সবর করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু, তোমরা সবর করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু ওয়াসাবিরু, হে ঈমানদারগণ তোমরা সবর অবলম্বন করো। আমানুসবিরু ওয়াসাবিরু, আবার তোমরা সবরের উপরে দৃঢ় থাকো। তার মানে তাকিদুন আলাত তাকিদ, আত-তাকিদু আলাত তাকিদি, তাকিদের উপরে তাকিদ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইসবিরু, হে ইমানদারগণ তোমরা কি করো? সবর করো। ওয়াসাবিরু, সবরের সময় তোমরা অবিচলতা অর্জন করো। তার মানে কোন জিনিস মোকাবেলা করার সময় সবরের উপরে অটল, অবিচল থাকো। ওয়ারাবিতু, আর তোমরা প্রস্তুত থাকো। এ রবিতু মানে সীমান্ত রক্ষায় প্রস্তুত থাকো। সীমান্ত রক্ষায় কি থাকো? প্রস্তুত থাকো। সীমান্ত রক্ষায় প্রস্তুত থাকো। সীমান্ত রক্ষা মানে কি? একটা হলো যুদ্ধের ময়দানে যখন তোমরা যাবা, ওখান থেকে পলায়ন করবে না, ওখানে দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করবা। যাকে যেখানে দায়িত্ব দেয়া হবে সেখানে, যেমন ওই যে আমরা গত কয়েক ক্লাসে উহুদের আলোচনা ব্যাপকভাবে করেছি, প্রায় ক্লাসে ছিল। তো যাকে যেখানে ওয়াইদ গাদাওতা মিন আহলিকা, নবী যাকে যেখানে দায়িত্ব দিয়েছে, যেখানে যাকে সেট করেছে, ওই সেট আপের মধ্যে তোমরা থাকো। তাহলে সীমান্ত রক্ষা এটা। আরেকটা হলো শরীয়তের বিধিবিধান পালনে, না লঙ্ঘনে, শরীয়তের বিধিবিধান হেফাজতে। পরবিতু, তোমরা শরীয়তের বিধিবিধান, তোমরা শরীয়তের বিধিবিধান রক্ষায় তোমরা প্রস্তুত থাকো।
ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায়, লাআল্লাকুম তোমরা, তুফলিহুন আশা করা যায়, তুফলিহুনা তোমরা সফল হবে, লাআল্লাকুম তুফলিহুন আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম, আর তাদের উপরে যা নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, খাশিঈনা লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার জন্য অনুগত হয়ে, লা ইশতারুনা বিআয়াতিল্লাহ, তারা লা ইশতারুনা ক্রয় বিক্রয় করে না, বিআয়াতিল্লাহি আল্লাহর আয়াতগুলোকে, সামানান কালিলান অল্প মূল্যে, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, লাহুম তাদের জন্য রয়েছে, আজরুহুম তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম তাদের রবের কাছে, ইন্নাল্লাহা সারিউল হিসাব, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এমন যে তিনি সারিউল হিসাব, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, ইসবিরু তোমরা সবর করো, ওয়াসাবিরু তোমরা সবরের উপরে অটল অবিচল থাকো, ইস্তেকামাত থাকো সবরের উপর, ওয়ারাবিতু সীমান্ত রক্ষায় তোমরা প্রস্তুত থাকো। শরীয়তের সীমান্ত রক্ষা একটা, সীমানা রক্ষা একটা, আরেকটা হলো যুদ্ধের ময়দানে সীমানা রক্ষা। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আপনাদেরকে গ্রুপে কুইজ দেওয়া হয়েছে, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। জি, আপনাদের দুই একটা প্রশ্ন আছে, ইনশাল্লাহ আজকে না, আরেকদিন ইনশাল্লাহ, আজকে সম্ভব না, আজকে অনেক সময় হয়ে গেল। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করলাম। আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।